أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلتم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني درس के इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत नहल पारा नंबर 14 रुको नंबर 12 आयात नंबर 93 94 95 96 सलोर आयातुन चैन आगे वेले कीगी। उस दे आयत के अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई वलौ शा अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा का अल्लाह जल्ल जलालुहु गोख्तले नो तासु टोल बैचनेनो आगे यौ डना यौ जमात चनेनो आगे बे जुड़ कड़े में वलाकिन युज़िल्लु मन यशा व यहदी मन यशा खो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुमराही कई आगे चाल ची उगाड़ी व हिदायत कई आगे चाल ची उगाड़ी। नोस अल्लाह जल्ल जलालुहु खलक संग गुमराह कई नो तकरीबन द 100 पेरे चने नो आगा द दे वजाहत वशो पस पदे निज़दे सिपारी योनि मकी सूरत राद आयत नंबर 27 के हम शे बेदागे न उरुस्तम ची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे इंसान गुमराह कई ची द कम इंसान तलब नबी सोक द अल्लाह जल्ल जलालुहु न हिदायत न वाड़ी और सोक ची हिदायत आगे चाहता कहीं अल्लाह वही चैन वही यहदी मन अनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत आगे चाहता कहीं जो सोक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ तो चैन आगे रुजू कहीं बिया अल्लाह जल्ल जलालुहु आगे वेली हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त युज़िल्लुल्लाहुल काफिरीन युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन अल्लाह आगे सोक चैन आगे कम काफिरानी चिदे पखपल खबर बानी खते हम पाक वलाड़ी जो अल्लाह और तबिया हिदायत न के गुमराही की जुल्म चैन आगे कई पागे बांधी वलाड़ी अल्लाह चैन आगे गुमराह की चाची तलब भी आओ दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न हिदायत गाड़ी नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान त हिदायत वर कई ज़कद अल्लाह जल्ल जलालुहु चैन आगे फरमान दे उदऊनी अस्तजिब लकुम त ज़माना उगाड़ी ज़ुबचैन आगस्ता सुदग दुआ कबूल कम नो सड़े द इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न चैन अल्लाह गाड़ी बंद द अल्लाह न चैन आगे द अल्लाह मोहब्बत गाड़ी बंद द अल्लाह न द अल्लाह ताबेदारी गाड़ी नो अल्लाह बे संगन और गई जी बे खास कर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा करे हम द खपली बंदगी द पारा दे खुनन मुसीबत दारे ची मोंग द अल्लाह न चैन आगे न अल्लाह गाड़ो न द अल्लाह ताबेदारी गाड़ो न द अल्लाह द हुक्मनो बाने चले दल चैन आगे गाड़ो दगा तलब जमुंग द सरश्ते न बल्कि मोंग खुदा मुआय के चरतो उस मोंग द अल्लाह न ओगख्तल ची अल्लाह मसने आगे 5 वक्त मुस गुजारा जुड़ के नो बे उस 5 टाइम मोस हम को मोंग मारी बिया साड़ भी राशि न मोंग द खपल हिदायत सवाल हम न को द अल्लाह न नो ज़का अल्लाह वे अल्लाह चैन आगे से कहीं हिदायत के आगे चाहता गुमराह के हाँ सोक ची सोक चैन आगे हर दरमी कई और हिदायत आगे चाहता कहीं ची सोक द अल्लाह जल्ल जलालुहु न हिदायत गाड़ी वला तुसअलुन्ना अम्मा कुन्तुम तामलून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तासु न ज़रूर चैन आगे तपोस कीगी द आगे अमलुन पर बारक की ची कम बता सुकोल न दुनिया को रे दा जन दा ऐसे अबस जन न दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चैन आगे बल से फरमाई ग़ालिबन सूरत मोमिनून की अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन तासु दा ख्याल ने अल्लाह तासु अबस पैदा करी तासु अल्लाह वही चैन अल्लाह तरफ तब वापस की गई ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तासु दे मकसद द पारा पैदा करी उस दुनिया की जिसदी हो मुकड़न दे टोल बारक की बदन तपूस की गई
نبی الله وی ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم نو تاسو ما جوړوي چې نو هغه خپل قسمونه ذریعہ چې نو هغه د دوکي پرون هم چې نو هغه دا مضمون تیر شو اوس دغه مضمون پرونی آیات او د کې نن لکټي فرق دی فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله پرون چې نو هغه د خپل ځان د پاره تاسو چې نو تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربع من امه دلته ایمان بدل نه الله وی تاسو چې نو هغه خپل قدمونه خپل قسمونه چې نو هغه د نو هغه د دوکي ذریعہ ما جوړوي ولیک تو قسم خوري ایمان قبول کې اعمال صالحه باندې چې نو قسم خوري چې سره وعده چې نو هغه وکي او بیا د خپل وعده چې نو هغه مات کې خپل قسم مات کې دوکا او مکر او فریب وکي نو غیر بچنه نو داغوی د پاره به دین اسلام ته رکاوټ جوړ شي نو چې کله ته د هغوی ته رکاوټ جوړ شي نو څومره خلک چې ستا په وجې هم د دین نه متنفره شول د دین نه لرې چې نو هغه لاړل د دغې ټولو سبب چې جوړ شوي نو چې د څوره خلکو دپاره سبب جوړ شي نو خپل وبال عذاب به د بار دی همي او د خپل وبال او د عذاب سره سره چې دی نو هغه د دغې کسانو ګناه ورباندې همي ځکه حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي الدال علی الخیر کفاعله الدال علی الشر کفاعله چا ته نیک لار وښودله څومره خلک پرې روان شول د دې ټولو اجر و ثواب به چې نو هغه ته میلیږي او چا چې ګورې بده لار وښودله په قول سره یا په فعل سره په خپل عمل سره نو په دې چې هم څوره کسان چې نو هغه روان شول نو د دې ټولو ګناهګار به هم دقی نو ځکه الله وی تذوق السوء تاسو بچیانو هغه سکئ مزه بیا د هغې بدی بما صددتم عن سبیل الله بسبب د هغې چې منع کړل تاسو چې نو هغه خلک د الله د لارې نه ولکم عذاب عظیم او تاسو دپاره به چې نو هغه عذاب ډېر لوی ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا اوس دلته الله جل جلاله وی چې ګوره ګناه مه کوه د الله رب العزت چې نو هغه په عهد او په پیمان په لوي سره چې نو هغه لوس سره چې نو هغه څه مه کوه دنیا لږ قیمت مه اخله دا نه چې لږې پیسې څوک درکوي جو واخله او که ډېرې پیسې څوک درکوي جو بیا یې واخله نه مقصد چې نو هغه دا دی چې د الله رب العزت د حکم په مقابله کې یو شی چې نو هغه هم وانخلي دا ټول په ټوله دنیا څو کره د مخکې مونږ حدیث چې نو هغه مفهوم ویلی او ترمذي جلد ثالث چې نو هغه روایت چې دا ټوله دنیا د خپل د تمام معدنیاتو سره چې کوم موږ ته په نظر راځي او که نه راځي د ټولو سره چې نو دا راغونډه شي د الله په نسبت باندې د دې قدر د ماشي د پر غونتې کې هم نه دی نو ځکه الله وی لا تشترو بعهد الله اوس دې کې چې نو هغه د رشوت حکم علامه ابن عطیه رحمه الله چې نو هغه فرمایي وایي رشوت اخیستل او ورکول دواړه حرام دي او بیا د هغوی د رشوت یو ښکلی بهترین تعریف چې نو هغه یې کړی جامع تعریف و هغوی رشوت چې نو هغه دې ته ویلی کېږي چې ستا په ذمه باندې کم کار لګېدلی وي ستا په ذمه باندې کم کار لګېدلی دا ستا په ذمه او د دغه کار په کولو کې تو ټال مټول چې دی نو هغه کې او په دې باندې چا نه څه پیسې واخلي نو دا هم چې نو هغه رشوت دی اوس دا حرام دی او ستا په ذمه باندې یو کار نه دی ستا په ذمه باندې ته یو محکمه کې یو کار کې چې نو هغې د هغه ستا په ذمه دی نه او تو چې نو هغه پیسې واخلي چې نو هغه عام چې نو هغه کلاس پور کلر کې بل ځای او دا تا واخیستل یو په سر باندې او په سیم باندې چې نو هغه تا دغه کار وکړلو نو وایي دا چې نو هغه هم رشوت دی تا د الله جل جلاله عهد مات کو ځکه دوی چې به کم کار باندې وي نو تو به حقه کار کې نو د هغې به چې کومه ستا ذمهواري وه نو ستا په خپلې ذمهوارۍ باندې دوباره بیا اجرت علی نو دا هم رشوت شو او ستا په ذمهوارۍ کې یو کار نشته او تو د هغه کې نو دا چې د کم سړی ذمهواري وه تا د هغه حق چې دی نو هغه والو د بل نه چې نو هغه د پیسې واخیستی نو وایي دا هم رشوت دی دا هم په دې کې راځي لا تشترو بعهد الله ثمنا قلیلا الله دې عفو وکړي اوس موږ سوچ وکړو څنګه چل دی دا ټول چې نو هغه دقی انما عند الله هو خیر الله سره چې نو هغه سره څه دي هغه ډېر غوره دي دا سره چې څه دي دا بهتر نه دي الله سره چې څه دي هغه ډېر غوره دي اکثر موږ وایو هم الله سره چې نو مازه کې چې نو هغه اکثر آیت تلاوت کوم نو چې نو هغه د الله سره چې کوي والآخرة خیر و ابقا
آخرت ډیر بهترین دی او پایدار دی، همیشه همیشه د پاره دی. ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ. بیا الله ما عندکم ينفد وما عند الله باق. ستاسو سره چې دا څه دي دا ټول فنا کېدونکي دي، دا ټول چې نو هغه ختمېدونکي دي. نو اوس چې انسان سره څه هم دی دې باندې به زوال راځي. صحت دی زوال به مومي، ځواني ده زوال به مومي، عهده ده زوال به مومي، حسن دی زوال به مومي، اولاد دی زوال به مومي، ښځه ده زوال به مومي، خاوند دی زوال به مومي. لنډه ده الله په اسان دو ټوک الفاظ کې ووي ما عندکم ينفدو. بس ستا سره چې دا څه دي دا ټول به چې دی نو هغه پانی دي، دا به چې دی نو هغه فنا کېږي. وما عند الله باق، او د الله سره چې څه دي هغه ټول پایدار دي، هغه ټول پاتې دي. الله سره چې کم ورسېدل دا ټول الله سره چې کم اجر و ثواب دی، جنت دی، د جنت چې نو هغه میوې دي، د جنت راحتونه دي، د جنت چې نو حورې دي، غلمان دي، دا ټول چې دی نو هغه باقي دي. او ستا سره چې دا کم څه راځي دا ټول چې نو هغه پناه کېدونکي دي. اوس مونږ وګورو مونږ په پناه کېدونکي دپاره محنت ډېر کوو، کم چې باقي دي که د هغې دپاره محنت کوو. زمونږ ټول محنت چې نو هغه په فاني شیز باندې شروع دی، ځکه خو زمونږ صلاحیتونه هم ټول چې نو هغه فاني شول. فاني شیز باندې محنت کې خو چې نو هغه به فاني کېږي که نه، بې پیدې شیز باندې چې کم محنت کې هغه شی به بې پیدې کېږي که نه. نو ځکه الله رب العزت وی ما عند الله ينفد وما عند الله باق ولنجزي الذين صبروا. سړی سوچ وکړي قرآن کې الله جل جلاله یو خبره هم نه ده پرې، او هرې خبرې په داسې بهترین انداز کې الله چې دی نو هغه کړې ده چې څوک نصیحت اخلي. ځکه مخکې مونږ چې نو هغه ان الله یأمر بالعدل داسې ډېر ځونه کې ویل چې د هغه اهل زبان او صحابه دا و چې یو آیت باندې غور او فکر وکړو د ایمان سبب به چې دی نو هغه جوړ شي، ایمان به یې پرې راوړو. مونږ دغه ټول ګورو خو بس ولنجزين الذين صبروا. الله موږ به ضرور چې نو هغه بدلو کو هغه کسان چې صبر وکړو اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. څنګه اجر؟ بهترین غوره اجر هغه چې دوی کولو د دوی د عمل نه بل موږ ډیر ښکلی چې نو هغه اجر ورکو. هغه ښکلی اجر سره سورت انعام کې غالبا چې نو هغه تیر شو. الله من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. چا یو نیکي وکړله موږ به ورله لس چنده چې دی نو هغه ثواب ورکو که دا په مقام باندې، او که چېرته دا فی سبیل الله ادنا درجې د قره، او که فی سبیل الله نو ادنا درجې چې دی نو هغه دا ده چې یوه نیکي وکړله د یوې نیکۍ به وله مونږ 700 چې دی نو هغه اجر ورکو. نو اوس دغې ته وګورئ نو واقعي الله وایي چې دی نو ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. مونږ به له د هغې نه ډېر چې دی نو هغه ښکلی ورکو. الله دې مونږ ته آخرت چې دی نو هغه ښه ښکاره کړي. ولو شاء الله که غوښتلی وی الله لجعلکم نو جوړ کړی به وی تاسو امتا واحدتا امت ډله یوه، ولکن یضل لیکن هغه ګمراه کوي من یشاء څوک چې وغواړي چاله دې وغواړي، ویهدي او هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي. ولتسألن او ضرور تاسو نه به تپوس کېږي اما د هغه څه یعنې هغه عملونو په باره کې کنتم تعملون چې تاسو به کول. ولا تتخذوا ایمانکم او تاسو ما جوړوئ خپل قسمونه دخلن ذریعه د دوکې بینکم په خپل منځ کې فتزل نو وبخوږي قدم قدم بعد ثبوتها وروسته د کلکوالي د هغې نه وتذوقوا السوء او وبسکئ تاسو مزه د بدۍ بما صددتم په سبب د هغې چې منع کول به تاسو ان سبیل الله د الله د لارې نه. ولکم او تاسو دپاره عذاب د عظیم لوی. ولا تشتروا بعهد الله او ما اخلی تاسو په بدله د وعدې د الله کې ثمنا قیمت قلیلا لګو. انما عند الله بشک هغه څه چې د الله سره دی هو خیر هغه ډیر غوره دی لکم تاسو دپاره ان کنتم کچرې تاسو تعلمون پوهیږئ. ما عندکم هغه څه چې تاسو سره دی ینفد هغه فنا کیږي، وما عند الله او هغه څه چې د الله سره دی باقی پاتې کېدونکي دي. ولنجزین الذین صبروا او موږ به ضرور وکړو هغې کسانو ته چې صبر یې کولو اجرهم اجر د هغوی باحسن ما ډېر غوره په هغه کانو یعملون چې دوی به کولو.